मुनि समाजर अमृत बाणी को स्वागत सप्रेम जयजीव। आज निमे भाई आमर चतुर्थ अध्याय रे उपस्थित अच्छा आम सहित निमे भाई जयजीव। जयजीव आपण गत थर गत अध्याय रे आलोचना करथिले से विवाहित स्त्री पुरुष उभय जो माने विवाहित अछंती केवल से माने मुनि समाज रे आसी किछि उपकृत भल भाव हो पारे एवं जो माने विवाहित नुहंती बाहर बुलुचंती वस्त्र पिंधिचंती बाबाजी होइचंती से माने केदुर उपयुक्त कि अनुपयुक्त ता आउ टिके एई अध्याय रे प्रांजल भाव रे आपण कहंतु हमर श्रोता माने अपेक्षा करी अछंती। आरंभ करंतु आपण। आज्ञा वास्तव रे जे गृहस्थ ही प्रकृत योगी पारबुला साधु से योगी एवं गृहस्थ ठारू बड़ नुहंती। साधु से मानकु कहंती जो माने संसार को डरी घरू रागी निजर कुटुंब को त्याग करी जंगल को चली जाइथांती। संसार से मानकु साधु कहंती किंतु वास्तव रे आजिकाली जंगल को खूब कम जाइथांती किंतु किछि एमिति लोक अछंती घरू रागी जाई संसार प्रति विरक्ति निजर स्वार्थ पूरण न होई संसार प्रति क्रोधित होई संसार को छाड़ी देइचंती बोली भाबंती किंतु प्रकृति रे संसार को कहीं छाड़ी पारंती नहीं। जो माने निज घर छाड़ी चली जाती से माने एने तेने घूरी बुलंती गाँ गाँ घूरी बुलंती एवं खोजंती मन मने कोठी एक रहिबा पई आश्रय मिल जाता कि। तबे निमे बाबू मु गोटे प्रश्न एटे मझिरे आपण को पचारुची। आज्ञा तो बुझिबा को हबो जे संसार भितरे जे केही लोक हेउ मनर दुईटी अवस्था बा दुईटी रास्ता अछि जे कि गोटे रास्ता बाहर दिग को अछि बाहर बुलिया पई आउ सेठी जोग हुए नहीं आउ गोटे रास्ता भीतर दिग को अछि जोटा कि बहुत कम लोक जानती मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धाय। तो आपनकर कहिबार तात्पर्य एया तो हाँ तापर कोंतु जो माने मन को भितरु न बाहर बुलंती से माने घर छाड़ी देई से गाँ गाँ बुली खोजंती केउठी के रहिया पई आश्रय मिल जाता कि एवं गाँ गाँ बुली से देखंती तांको पई रहिबा पई गोटे सुविधा जागा भी मध्य स्थिर करंती आ से जागा रे से गाँ गाँ रु सब काठ बाउंस मागी से गोटे छोट कुड़िया तैयारी करंती से छोट कुड़िया रे से बसती स्थापन करंती एवं से कुड़िया चारिकरे मध्य गछ लगांती निजर खाद्यपेय प्रस्तुति पाई जने दुई जन दासी रखि थांती निजर बोलहाक सुनिया पाई दी चार जन चेला रखि थांती। आपण विचार करी देखंतु सी एक प्रकार घर जो घरे स्त्री थिला ता बदले सेठी दासी रहिला जो घरे पुओ झियो थिले ता बदले सेठी चेला रखिले जो घर चारिपक्षे गछ लगेई निजे चलुथिले सजना सागटिया हो अमृतभंडा हो आश्रम चारिपटे से मध्य गछ लगेई चलिले एवं से आउरी मध्य व्यवस्था करंती क्षीर खाया पाई गाय के पाली दियंती एमती फसल मध्य करंती। ये घर ठारू से घर कौन सी गुण कम नुहे ए घर टी बड़ घर थिला से घर टी छोट घर बाड़ी बगीचार मध्य से माने किछि फलमूल जदि अधिका हला ताको बिक्री करी व्यवसाय मध्य करंती करि पारंती
ଅଧିକା ହେଲେ କଣ ଖାଇପାରିବେନି, ପଚିବ, ବିକିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ସଂସାର ସେ ସଂସାର ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନୁହନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶାନ୍ତିଦାୟୀ ବିଚାରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମଜାତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଟାଣେ, ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛରେ ଆମ୍ବଟିଏ ପାଚିଛି, ସେ କଣ କରୁଛି, ପାଚିକି ତଳକୁ ପଡୁଛି, ଆକାଶକୁ ଯାଉନି। ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଆକାଶକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଘନୀଭୂତ ହେଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୁଣି ଯାଇକି ନଦୀ ନାଳ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡୁଛି। ଆମେ ଚୁଲି ଜାଳିଲେ, କାଠ ଜାଳିଲେ ସେ କଣ ହଉଛି, ଧୂଆଁ ହେଇକି ଆକାଶକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ଆସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ସେମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ମଦୁଆ ଗଞ୍ଜେଇଆ ଯେତିକ ଆସନ୍ତି। କୋଉଠି ଗଞ୍ଜେଇ କିଏ ଟାଣୁଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ କଣ ନା ସମସ୍ତେ ଘୁରି ଘୁରି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କୋଉ ଜାଗାକୁ ନା ଯେଉଁଠି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଯେ ସମଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ଟାଣେ। ଜଣେ ଯିଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି, ସିଏ କଣ, ଜଣେ ସଂସାରୀ, ସେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେଠି କଣ କରୁଛି ନା ସେଠି ତାର ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ସଂସାର ଠାରୁ କିଛି କମ ନୁହେଁ। ସଂସାର ହଉଛି ଗୋଲ, ସେଥିରେ ଘୁରି ଘୁରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ସେଇ ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା। କୋଉଠୁ ନା ସଂସାରରୁ। ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଅ, ଶେଷରେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବ ଯାହାକୁ ଛାଡି ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ଯଦି ନ ଯାଇ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଆସ, ତଥାପି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ। ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ, ସାଧୁ କେବେ ବଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାଧୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ନାହିଁ, ସାଧୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଗୃହସ୍ଥ ହେଉଛି ସାଧୁର ବାପା। ତେଣୁ ବାପା ବଡ ନା ପୁଅ ବଡ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାପା ବଡ। ତେଣୁ ସାଧୁ ଗୃହସ୍ଥର ପୁଅ। ଗୃହସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାପା, ସାଧୁ ହଉଛି ତାର ପୁଅ। ଗୃହସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ଏ ସଂସାରରେ ରହି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ସେ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରମତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ତାର ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ମନେ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡିବ ଘର କଥା, ସେତେବେଳେ ତା ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବନି। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝୁଅ, ମୋ ଘର, ମୋ ଜମି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବନା ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ ତା ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତାର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାନ୍ତା କୋଉଠି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହି, ନିଜ ଘରେ ରହି, ନିଜ ପରିବାର ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜର ଭାବନାକୁ, ସେଇ ଭାବନାରେ ସେ ମଜି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ଭାବନା ସେ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲେ ଘର କଥା ମନେ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛି ମୋର ଘର କଥା ମନେ ପଡିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସାର ହଉଛି ଏକ ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଗୃହସ୍ଥ ଜଣେ ବୀର ସୈନିକ, ସେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦେଖାଇଥାଏ। ସାଧୁ ହଉଛି ଭୀରୁ, ଯେ ଡରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରେ। ବିଚାର କଥା, ଏଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କେବେ ସଂସାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ରହେ। ପ୍ରକୃତି ବଡ ନିର୍ଦ୍ଦୟରେ ଧରା ପଡେ, ପୁଣି ବନ୍ଧନରେ ସେ ପଡେ। କେମିତି ନା ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ପଳାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ କୁଟୀର କରେ ବା ଆଶ୍ରମ କରେ, ସେଠି
ପୁଣି ଦାସୀ ଚେଲା ରଖେ। ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି ସେଥିରେ ସେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଅନେକ ଦାସୀ ସେ ରଖିଲେ, ଅନେକ ରକ୍ଷିତା ରଖିଲେ, ଅନେକ ସୁହାଗିନୀ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ଚେଲା ବି ରଖିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ନ ରହି ସେ ଏଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ବିଫଳ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୃହସ୍ଥ ହିଁ ୟାକୁ କରିପାରିବ, ସଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦରେ ଆରୂଢ଼ କରିପାରିବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ସପ୍ରେମ। ଜୟ ଜୀବ। ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ।